मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने केमती अछ पिले माने नूतन शिक्षा वर्ष आरंभ हेबाकू जाउछि एवं जातीय शिक्षा नीति 2020 को आधार करी आमर वर्तमान प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पुस्तक बदलिछि नुआ बही आसिकी पहुंची सारिछि एही परिप्रेक्षी आमे देखिबा सप्तम श्रेणी पाई इंग्राजी पुस्तक पिले ना मध्य परिवर्तन हो जाइछि जेपरि गणितर ना गणित प्रकाश सही परि भाबरे इंग्राजी ना रही जस्मिन बुझीला तो आज से सप्तम श्रेणी बही रे थिबा आमर इंग्राजी प्रथम विषय डिस्कशन करबा तबे प्रथमे देखिबा ए जो नुआ बही जस्मिन सप्तम श्रेणी इंग्राजी पुस्तक तार कंटेंट टिके देखिबा तेबे देख पिले आर विषय वस्तु कौन रही पिले माने लक्ष्य कर टोटाल ए बही रे आमर 5टी यूनिट रही यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 एवं प्रत्येक यूनिट रे आमर 3टी विषय रही टॉपिक रही प्रत्येक यूनिट रे 3टी टॉपिक ता माने टोटाल टॉपिक संख्या होची 15 बुझीला पिले माने प्रत्येक यूनिट रे 3टी टॉपिक रही एवं प्रत्येक यूनिट रो गोटे थीम मध्य रखा जाइछि जेपरि यूनिट 1 रो थीम रही लर्निंग टुगेदर मिसिकी पाठ पढ़िबा बुझीला ए यूनिट 1 रे 3टी टॉपिक रही गोटे द डे द रिवर स्पोक ट्राई अगेन एटा होची गोटे पोएम एवं 3 डेज टू सी एटा गोटे प्रोज दुईटी प्रोज गोटे पोएम रही आज ए भिडियो रे आम यूनिट 1 रो प्रथम विषय द डे द रिवर स्पोक से संपर्क रे डिस्कशन करिबा तेबे डेरी करबानी आस आज भिडियोटी स्टार्ट करबा और भिडियोटी स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध रखिबी पिले माने चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर एवं बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो तेबे डेरी करबानी आस आज भिडियोटी स्टार्ट करबा लेट्स स्टार्ट द वीडियो द डे द रिवर स्पोक तेबे लक्ष्य कर पिले यूनिट 1 रो द डे द रिवर स्पोक प्रथम रो लिखिछि लेट अस दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड अर्थात आमे विषय वस्तु को जीवा पूर्व ए एक्टिविटीज करबा को पड़िबो कोन लेछि 1 रे क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर ए मिनिट अर्थात तुम पिले माने तुम आखि को किछि समय पाई बंद करो एवं लिसन टू द साउंड अराउंड यू आम चतुर्पार्श्व बहुत कीटपतंग बहुत वस्तु रही बुझेगा से साउंड को शब्द को तुम किसी समय पाई आखि बंद कर शुणा को चेष्टा कर आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग किसी शुणिल कि पिले तो आखि बंद करके शुणिला पर तुम किसी लगिला कि तुमको कहीं किसी कहउछंती डू यू थिंक द थिंग साउंड you also listen to you all day long do you think the thing sound से शब्द गुड़ी को तमे दिन सारा तम चतुर्पार्श्व शुणुच कि शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड द टीचर टीचर जिते तुम पढ़ेबे लेसन टी यही प्रश्न पचारे तमे आंसर दब किसी समय आखि बंद करके चतुर्पार्श्वर शब्द को शुणिब एवं कौन शुणुच शेयर करिवो सेकेंड आई को जीवा जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल पिले जानवी गोटे झीर नाम वाज ए ब्राइट यंग गर्ल पिले माने एठी गर्ल होची नाउन ता पूर्व लागला ए हेला आर्टिकल ब्राइट यंग ए ब्राइट यंग गर्ल ब्राइट हेला हमर एडजेक्टिव यंग मध्य एडजेक्टिव ब्राइट माने कोन ना मेधावी कहि परबा वा उज्जवल छात्री कहि परबा तबे जानवी जणे मेधावी छात्री थिले सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स से कहा सहित रोते ना पेरेंट्स सहित रोते पिता माता सहित परिवार सहित रोते पिता माता थिले आउ किए थिले ना एंड 3 ब्रदर्स 3 भाई थिले इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया पिले कोस्टल माने कौन कोस्टल विलेज तबे विलेज पूर्व कोस्टल लगी माने कोस्टल एडजेक्टिव केउं प्रकार ग्राम से रोते ना उपकूलवर्ती ग्राम कहले नदी कूलिया ग्राम हो पारे समुद्र उपकूलवर्ती ग्राम हो पारे तबे पिले जानकी ता बापा माँ सहित रोला
ତା ସହିତ ତାର ତିନି ଭାଇ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି where did they live ନା they lived in a coastal village in India ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ସେ ରହୁଥିଲେ her parents worked on the farm ବୁଝିହେଲା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମାନେ କୋଉଠି ମାନେ ଜାହ୍ନବୀର ପିତାମାତା କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଫାର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦି ଲାଗିଛି ଦି ହେଲା ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ ଅନ୍ ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଫାର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ ଲାଗିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ତା ପିତାମାତା ତା ବାପା ବୋଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସି ହାଡ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ହୁ ହାଡ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ନା ଜାନକୀ ହାଡ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଜାହ୍ନବୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜାହ୍ନବୀ ହାଡ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତମେ ଦବ ସେୟାର କରିବ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହିତ ତମ ଟିଚରକୁ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ କୁଡ୍ ବି ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଜାହ୍ନବୀ ତେବେ ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମେଧାବୀ ପିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ନମ୍ବର 2 ହାଉ କୁଡ୍ ସି ମେକ୍ ହର ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ତାର ଯଦି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ସତରେ ପରିଣତ ହବ କିପରି ସତରେ ପରିଣତ ହବ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୁର ଡ୍ରିମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ କିଏ ଡାକ୍ତର ହବ କିଏ କୃଷକ ହବ କିଏ ଟିଚର ହବ କିଏ ରାଜନୀତି କରିବ ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ତମେ ଡ୍ରିମ୍ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହିତ ଟିଚର ସହିତ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ସାକାର ହେଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁର ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ପିଲାଦିନୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏହିପରି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ଟିଚର ପଚାରିବେ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବ ତମେ ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦେଖିବ ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଧହୁଏ ଏ ଜାହ୍ନବୀ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଝିଅଟି ରହିଛି ଗୁମସୁମ ରହିଛି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ନା କିଛି ବୁଦା ଆଳିଆ ଗଛ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାହ୍ନବୀ ବସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲିଜାର୍ଡ ରହିଛି ବୁଝିଲା ଲିଜାର୍ଡ ମାନେ ଝିଟିପିଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁ କୂଳରେ ବସିଛି ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଜାହ୍ନବୀ ବସିଛି ଗୋଟିଏ ଏକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଏଲୋନ୍ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଛଲତା ଅଛି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଲିଜାର୍ଡ ରହିଛି ବୁଝିହେଲା ତେବେ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଇଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏ ବିଗ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଟିୟର ସ୍ପ୍ଲାଶ୍ ଡାଉନ୍ ହର୍ ନୋଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋପା ଟିୟର ମାନେ ଲୁହ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋପା ଲୁହ କହିପାରିବା ବା ଜଳବିନ୍ଦୁ କହିପାରିବା ସ୍ଲାଶ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହର୍ ନୋଜ୍ ତା ନାକରୁ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲେ ସ୍ପ୍ଲାଶ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ମେକିଂ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବା ବୁଝିହେଲା ଏ ବିଗ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଟିୟର ସ୍ପ୍ଲାଶ୍ ଡାଉନ୍ ହର୍ ନୋଜ୍ ତା ନାକରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋପା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କଲା ଶବ୍ଦ କଲା ହର୍ ନୋଜ୍ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ନା ଜାହ୍ନବୀ ଯିଏକି ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛି ସେ ଜାହ୍ନବୀ ଯିଏକି କୋଷ୍ଟାଲ ଭିଲେଜରେ ରହେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାର 3 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଙ୍ଗଫିଶର ପିଲେ କିଙ୍ଗଫିଶର ହେଉଛି ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛକୁ ଶିକାର କରନ୍ତି ଏ କିଙ୍ଗଫିଶର ସ୍ୱେପ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ସ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆନ୍ ଆରୋ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ଇନ୍ ଦ ସନଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିଶର ତାର ଡେଣାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲା ଝାଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ୁଛି ଇଟ୍ସ ୱିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଡେଣା ଆନ୍ ଆରୋ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ସତେ ସେ ତାର ଡେଣାଟା ଲାଗୁଛି କିପରି ପିଲେ ନା ତୀର ଭଳିଆ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ
ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ି ତା ଡେଣାଟା ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାଇଲ ତ? ଜାହ୍ନବୀର ନାକରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାହା ସାଉଣ୍ଡ କଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଜାହ୍ନବୀ ଆଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଡେଣା ହଲେଇ ଏବଂ ତା ଡେଣା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡେଣାଟି ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଲିଜାର୍ଡ, ଏ ଗ୍ରୀନ ଲିଜାର୍ଡ, ବୁଝିଗଲା? ଲିଜାର୍ଡ ମାନେ ଝିଟିପିଟି, ଏଠି ଗ୍ରୀନ ହେଲା ସବୁଜ କଲରର ଝିଟିପିଟି, ବୁଝିଲା? ଏଠି ଲିଜାର୍ଡ ହଉଛି ନାଉନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ହଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଏ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ। ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଝିଟପିଟ ସ୍ଲିଥର ଡାଉନ ଟୁ ଦ ରିଭର ଏଜ ଟୁ ବାସ୍କ ଇନ ଦ ସନ୍। ତେବେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ଲିଥର୍ଡ, ସ୍ଲିଥର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଭ୍ ସ୍ମୁଥଲି ବାଇ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫ୍ରମ୍ ସାଇଡ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖସଡ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସଡ଼ିକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପାଇବା ପାଇଁ କୂଳରେ ବସିଛି, ବୁଝିହେଲା? ସ୍ଲିଥର୍ଡ ଡାଉନ ଟୁ ଦ ରିଭର ଏଜ୍, ଏଜ୍ ମାନେ ଧାର, ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ନଦୀ କୂଳର ଧାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ରଶ୍ମି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଖସି ଖସି ସେଇ ଜାହ୍ନବୀ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜାହ୍ନବୀ ଏକା ନାହିଁ, ଜାହ୍ନବୀ ପାଖରେ ଲିଜାର୍ଡଟିଏ ଅଛି, ଜାହ୍ନବୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିଶର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଡିଅର ଡିଅର ସେଡ୍ ଦ ସ୍ଲିପି ମର୍ମରିଂ ଭଏସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟର? ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଜାହ୍ନବୀ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପିଲେ? ମର୍ମରିଂ। ମର୍ମରିଂ ମାନେ ସ୍ପିକିଂ ୱିଥ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଧୀର ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଧୀର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଡିଅର ଡିଅର ଡାକୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟର, ଘଟଣା କ'ଣ? ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛି ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ? ଜାହ୍ନବୀ ୱାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ଡ। ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଜାହ୍ନବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କାରଣ ତା ପାଖରେ ତ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ, କେହି ପିଲା ନଥିଲେ, କିଏ ତାକୁ କହୁଛି? ଲୋ ଭଏସରେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର? ବିକଜ ସି ୱାଜ ସିଓର, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲୋନ୍, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ବସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ସୋ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିଏ ମୋତେ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର? ଇଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦ ଲିଜାର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ପାଖରେ ତ ଲିଜାର୍ଡଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଇଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଲିଜାର୍ଡ, ଏହା ଏଇ ଝିଟିପିଟି ନୁହଁ ତ? ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗଫିଶର, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ଝାଡ଼ିକି ତା ସାମ୍ନାରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ଆରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ି ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ତ? ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ thicket of the bamboo eating the fish it had caught। ତେବେ ସେ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଛି କୋଉଠି ନା ବାମ୍ବୋ ମାନେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଲା ପିଲେ ଥିକେଟ। ପିଲେ ଥିକେଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବୁସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନରେ ବୁଦା ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବା ହଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାକୁ ଏଠାରେ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ପବନରେ ସେ ଦୋହଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ବୁଦା ହଲୁଛି, ତାରି ପାଖରେ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀଟି ମାଛ ଧରିକି ଖାଉଛି। ଇଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ବି ଦ ପ୍ୟାରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଖାଉଛି, ସେ ବି ଶବ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଜାହ୍ନବୀ ଭାବୁଛି ଇଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ବି ଦ ପ୍ୟାରେଟ୍ସ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଅଛି, ବୁଝିଲା? ତେବେ ଏହା ପ୍ୟାରେଟ୍ ନୁହେଁ କି? ବିକଜ ଦ ପ୍ୟାରେଟ୍ସ ଶ୍ରିକ୍ଡ, ବୁଝିଲା? ହେଲେ ଶ୍ରିକ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ମେଡ୍ ଏ ହାଇ ପିଚ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଟ୍ ହେଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାରେଟ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଶ୍ରିକ୍ଡ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ମେଡ୍ ଏ ହାଇ ପିଚ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ, ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଟ୍ ହେଇନପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାଜ ସଚ୍ ଏ ସ୍ଲିପି ଭଏସ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ୟାରେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଜୋରରେ କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମର୍ମରିଂ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ତାମାନେ ଏଟା ପ୍ୟାରେଟ୍ ବି ନୁହଁ। ସେ ଲୁକ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର, ସେ ତା ଚାରିପଟକୁ ଆଉ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ଦେୟାର ୱାଜଣ୍ଟ ସୋଲ୍ ଇନସାଇଟ୍, ଆଉ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଉ କିଏ ଆତ୍ମା ତା ଚାରିପଟେ ରହିଛି କି? ସି ୱାଜ ରାଦର ସ୍କାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ,
से भयभीत जदि नहला बा सेठू चली जावा पई चेष्टा कला नाही। यू शुडंट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन आहुरी गोटे सांगे सांगे शब्द पुणी आसिला यू शुडंट क्राई तुम्हें कांदिबा उचित नुह एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड एवं तुम जो भयभीत होउच तुमे मध्य भयभीत हेबा उचित नुह तुमे कांदिबा उचित नुह तुमे भयभीत हेबा उचित नुह। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे तुमे जेतेबेले मते सबुदिन देखिया को आसुच तेणु तुमे कांदिबा उचित नुह भयभीत हेबा उचित नुह। वेल ऑलमोस्ट एवरीडे प्राय तुम प्रतिदिन मो पाखक आसुच मो पाखे बसुच तेणु तुम भयभीत हेबा उचित नुह कांदिबा उचित नुह। पिला माने चिंता कर ए स्वरटी कहार होइतिबो से केउ कूଳରେ बसिछि तेणु ताकू आहुरी जड़े कहूची से स्वर जो भयस पचला व्हाट इज द मैटर से स्वर से कहूची जे तुम्हें कांदिबा उचित नुह एवं तुम्हें भय करबा उचित नुह। शी वाज पजल पजल माने द्वंद्व रे पड़ीगला किए कहार ए स्वर इट वाज सच ए भॉइस लाइक द रिवर तापर से कहला एटा निश्चिंत भाव में कहार स्वर एटा होची नदीर स्वर जो नदी कूल से बसीची तेणु एटा निश्चिंत भाव में नदीर स्वर लाइक द रिवर इट कुडंट बी द रिवर वेल टेल मी ऑल अबाउट सेड द रिवर तेबे बे स्थिर हो गला ताकू किए बारंबार प्रश्न पचारुची तेणु शेष रिवर कहला वेल टेल मी ऑल अबाउट तो विषय रे कुह फॉर इट वाज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी रिवर कौच मु बर्तमान व्यस्त अच्छी समुद्र रे मिसवा पाए पिले माने आमे जानिछे नदी समुद्र रे मिसे तेणु बर्तमान मु हरी अच्छी व्यस्त अच्छी समुद्र रे मिसवा पाए तेणु शीघ्र जहा कहवा कथा तू कुह तो मन कहीं दुख अच्छी। दे वुडंट लेट मी गो टू स्कूल से माने मते स्कूल को छाड़ू नाहंती स्कूल को जीवा को देउ नाहंती सेड जानवी जानवी कहूची नदी को से मते स्कूल को जीवा को देउ नाहंती। आई आस्क्ड माय मदर मो माँ को पचारली व्हाई कैंट आई गो टू स्कूल लाइक माय एल्डर ब्रदर गोपी एंड रामू व्हाई कैंट आई मु काहे की मो बड़ भाई गोपी एवं रामू भली स्कूल को जाई परिबे नाही तार तीनोटी भाई थिले आमे प्रथम पढ़ीचे ता बड़ भाई मानक ना होची गोपी आउ रामू मु काहे की गोपी आउ रामू भली स्कूल को जाई परिबे नाही एंड मदर हाड रिप्लाइड मो माँ उत्तर देले यू आर टू स्मॉल तू होचु बहुत छोटो बेबी मे बी लेटर तू स्कूल को जो आउ बड़ हो गले स्कूल को जीव बट व्हेन सी वाज 5 से जेतेले 5 वर्षर होईगला सी माने किए ना जानबी जेतेले 5 वर्षर होईगला लिटिल रामू वाज बोर्न से समय तार भाई रामू जन्म हैला बुझेला एंड मदर स्टिल सेड मदर से समय कहले मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड से समय जानवी ता पेरेंट्स को कहला ता माँ को कहला मु स्कूल को जीवी किंतु जेते बेले ताकू 5 वर्ष होइतिला किंतु से समय जानवीर गोटे सान भाई जन्म हैला जाना होची रामू तेणु ता माँ कहला तू रामू पाखरे रहिबू काहेकि ना आमे जमी को जीवू काम करबा पई तेणु तू नेक्स्ट ईयर पाठ पढ़िबा को जीवू व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स आई माने मदर नाउ सी वाज नियरली 10 वर्तमान ता भाई की से जगिला स्कूल गला नहीं वर्तमान ताकू 10 वर्ष हो गला एंड माइंडिंग लिटिल आपू हु वाज द स्मॉलेस्ट दे डोंट वांट मी दे ओनली सी स्टॉप्ड विथ ए शॉप देखो ये कौन कहला नाउ सी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल आपू हु वाज द स्मॉलेस्ट तापर मध्य आहुरी गोटे छोट भाईटे जन्म होइछि आपू ता ना तार मध्य से जत्न नेला जे डोंट वांट मी से माने चाहंती नाही मु स्कूल को जीवा पाई कारण रामूर जत्न नेली से समय मते 5 वर्ष होइतला वर्तमान 10 वर्ष हो गलानी पुणी गोटे छोट भाई जन्म नेला तेणु मते से माने स्कूल को जीवा को छाड़ती नाही बा जीवा को दियंती नाही दे ओनली दे माने ता पेरेंट्स सी स्टॉप्ड विथ सब सब माने
କାନ୍ଦିବା ସୁକୁ ସୁକୁ ହୋଇକି କାନ୍ଦିବା ବୁଝିହେଲା। ସେ ତେଣୁ ତାର କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିକି କହିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ସ୍କାର୍ଡ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଓଲ୍ଡ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲିଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଦେ ସାଲ୍ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି ଗୋ, ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ରିଡ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋପୀ ଆଣ୍ଡ ରାମୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଗୋପୀ ଆଉ ରାମୁ ପରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତା ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ତା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଗାଁର ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ଆର୍ ୟେଲୋ ଇନ୍ ୟେଲୋ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ସ୍ପାଇଡର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି କାହିଁକି ୟେଲୋ ଫ୍ଲାୱାରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରିଜ୍ ରଷ୍ଟେଲ୍ ପ୍ଲେ, ରଷ୍ଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମେଡ୍ ବାଇ ଲିଭ୍ସ ରବିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବାଜିକି ଯେଉଁ ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ହେବା ତାକୁ ଆମେ ରଷ୍ଟେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହ୍ୱାଇ ଦ ମୁନ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ହିଲ୍, ଏବଂ ହ୍ୱାଇ ଦ ମୁନ୍ କାହିଁକି ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସବୁବେଳେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଠୁଛି। ନେଭର ଦ ଅଦର ୱେ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଜହ୍ନଟି ଉଠୁଛି। ହ୍ୱାଇ ଦ ବେବି ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଟର ବିକମ୍ ଫକ୍ସ ହ୍ୱାଇ, କାହିଁକି ସେଇ ମାଛଟି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ନଦୀକି ପଚାରିଛି ଯେ କାହିଁକି ଜହ୍ନ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ବାମ୍ବୋ କାହିଁକି ରଷ୍ଟେଲ୍ ହେଉଛି। ରଷ୍ଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା। ଷ୍ଟପ୍ ସେଡ୍ ଦ ରିଭର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଲା ଏହା ଶୁଣିକି ରିଭର କହୁଛି ବନ୍ଦ କର, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ନାହିଁ। ୟୁ ମେକ୍ ଏ ବ୍ରେଥଲେସ୍ ସୋ ମେନି ହ୍ୱାଇସ୍, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେଥଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତୋର ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ହ୍ୱେୟାର ଦ ମୁନ୍ ଗୋଜ୍, ମୁଁ ତୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଦ ରିଭର ସେଡ୍ ସିକ୍ରେଟଲି, ରିଭର ସିକ୍ରେଟଲି କହିଲା ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସି, ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜହ୍ନ ଯେଉଁ କହୁଛୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ନା ଏ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ମିଶି ଯାଉଛି ନା ସମୁଦ୍ରରେ, ଶେଷରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେ ଜହ୍ନ କେଉଁଠି ମିଶୁଛି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ସ ଦ ସେମ୍ ୱେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଓଭର ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦ ସି, ବୁଝିହେଲା। ଓଭର ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଶୁଛି ଶେଷରେ ଯାଇକି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜାହ୍ନବୀଜ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍, କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ରିଭର କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ହର୍ ଫୁଲଫିଲିଂ ଦ ଡ୍ରିମ୍, ତେବେ ନଦୀ ତାର ଜାହ୍ନବୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାରେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।